위크10 레슨 2 스크린 영어 연이어서 이제 해봅시다. Over the course of까지 했어요. 다음 봅시다. That being said, researchers are very interested in sleep habits. That being said, they are still just beginning to understand the issue. That being said, researchers are very interested in sleep habits. That being said, they are still just beginning to understand the issues. 그랬어요. 슬립 habit, 그러니까 잠의 습관에 대해서 연구하는 사람들이 very interested, 엄청나게 큰 흥미를 갖고 있긴 하지만 그럼에도 이란 얘기죠. That being said, 그랬지만 they are still just beginning to understand the issues. 흥미는 많지만 지금은 그냥 뭐예요? 겨우 알아가기 시작하는 중이다. 그런 얘기예요. 그죠? Consistency 볼까요? Consistency. Experts agree that consistency is important when it comes to sleep habits. Experts agree that consistency is important when it comes to sleep habit. 그냥 그렇게 지속하는 것이 누가요? 전문가들이 보기에. 그죠? 이렇게 일관성 있게 하는 것이 중요하다고 이제 얘기를 하는 거죠. 그죠? Pretty well. Pretty well. Most people sleep pretty well when they are young, but begin to have sleeping problems in adulthood. Most people sleep pretty well when they are young, but begin to have sleeping problem in adulthood라고 그래요. 많은 어린이들이 그렇게 편하게 자는 건 아니에요. 왜냐면 어른들이 늦게 자기 때문에 아까 얘기했던 대로 어른들이 늦게 자고 그리고 어른들이 그 핸드폰을 갖고 있는 그걸 있기 때문에 아이들이 빨리 그런 쪽에 노출이 되죠. 그래서 그런 쪽에 영상에 많이 노출이 되면 사실 영상을 끈다 하더라도 그 잔상이 머리에 많이 남아있기 때문에 그 초반에 아이들에게는 별로 좋은 영향이 아니에요. 나이가 든 사람들에게도 분명 좋을 일은 없겠지만 특히 더 어린 아이들에게는 굳이 좋을 게 없죠. 그죠? 그러니까 당연히 나이 들어서 담배 피는 게 몸에 좋을 리가 없잖아요. 하지만 어린 아이들에게 담배 냄새가 좋을 리가 없잖아요. 더 안 좋죠. 더 많이 남는다는 거예요. 아이들에게는. Reset 봅시다. Reset. Problematic sleep patterns can be reset by sleep doctors. Problematic. 문제성이 충분한 sleep pattern. 수면 습관을 갖춘 사람들은 can be reset. 다시 세팅될 수 있다. 누구에 의해서? Sleep doctors. 수면을 연구하는 의사들에 의해서 그렇게 될 수 있다는 얘기죠. Sleep deprivation. Sleep deprivation is a big problem in society. Sleep deprivation이 뭐라 그랬어요? 수면 부족이라 그랬죠. Big problem in society. Big problem 되죠, 그죠? 잠이 부족하면 아까 얘기했던 대로 감정적인 그 호르몬 밸런스가 깨지고 그 다음에 집중력이 떨어지고 그러면 여러 가지 사회활동을 하는데 이제 문제가 생기기 시작하겠죠. 그죠? Intrinsic. The need for 8 hours of sleep per night is intrinsic to the human species. The need for 8 hours of sleep per night is intrinsic to the human species. 인간이라는 종에게 intrinsic하다. 무엇이? 8 hours. 하루에 8시간의 슬립을 취하는 것이, 슬립이 필요한 것이 인간에게 고유한
본질적으로 인간은 8시간의 슬립은 필요하다는 얘기죠. 이게 맞을까요? 이게 도대체 누가 이렇게 결정을 한 걸까요? 8시간이라는 그 개념이. 그죠? 어디의 기준으로 8시간이란 걸까요? recover 봅시다. Recover. Many people use the weekend to attempt to recover lost sleep. 그렇죠. Many people use the weekend to attempt to recover lost sleep. 이게 근데 가능하다는 거예요. 가능하대요. 어디선가 다큐멘터리를 봤는데 잠을 몰아서 자는 게 가능하더라고요. 나는 그게 가능하다고 생각을 하지 않았어요. 그때 자는 거지. 그걸 잠을 어떻게 몰아서 자지라고 하는데 몰아서 자더라고요. 근데 그 반대는 아닌 것 같아요. 그러니까 예를 들면 내가 잠이 부족했어. 그래서 오늘은 6시간, 어제는 5시간. 이틀 밤을 막 잠을 잔든 못 잔든 막 겨우겨우 막 하면서 했어. 그러면 세 번째 날에는 평소 같으면 원래는 8시간 자야 된다고 하면 한 12시간은 내리 자버리는 거죠. 그동안 못 잤던 잠까지 합쳐서 자느라고. 근데 그런 거는 가능한 것 같던데 반대로 내가 오늘 12시간을 잤어. 그러면 그러니까 어제 내가 12시간을 자고 일어났으면 오늘 밤에 안 자고 말똥말똥하게 버티고 다음날도 한 6시간만 자고 이게 아닌 것 같더라고요. 그러니까 딱 하루는 어찌해서 뭐 많이 자고 조금 자고는 이제 그렇게 해서 몰아서 일하고는 가능한데 며칠을 계속 연달아서 그렇게는 안 되는 것 같더라고요. 많이 잔 사람들이 며칠을 연달아서 일을 한다? 그건 아니었던 것 같아요. 하루는 괜찮은 것 같아요. 그죠? tolerate 들어볼까요? Tolerate. It is possible to tolerate irregular sleep patterns for a short period of time, but not forever. It's possible to tolerate irregular sleep pattern for a short period of time, but not forever. 아까 방금 얘기한 거죠. 그러니까 슬립 패턴이 바뀌는 거는 뭐 며칠은 가능해도 forever는 불가능하다는 얘기예요. 그죠? Proven clinically. Proven clinically. Regular exposure to sunlight has been proven clinically to improve sleep. 그러니까요. 잠을 자려면 어두워야 되는데, 그죠? 이거는 무슨 소리예요? 햇빛에 많이 노출이 돼야 잠을 자는데 도움이 된다. 라는 얘기예요. 그죠? Maintain. Maintain. In the modern world, healthy sleep habits are hard to maintain. 맞아요. 이게 누가 소음 공해가 있듯이 빛 공해도 있어요. 그래서 아주 깜깜한 밤을 여러분들은 체험하기가 힘들죠. 왜냐면 창문을 닫는다 하더라도 암막 커튼을 치지 않는 이상 여러분들은 빛이 스며들게 돼 있어요. 그래서 그러니까 빛이 눈을 감으면 그만 안냐라고 하는데 눈을 감아도 빛이 비치면 알죠? 아침에 어떻게 일어나요? 암막 커튼을 씌워놓으면 몇 시인지도 모르고 그냥 쭉 자게 돼 있죠? 근데 이제 창문에 햇빛이 비치면 자기도 모르게 일어나게 돼 있어요. 햇님이 눈을 때리면. 그죠? 눈부셔서 이런 여자는 눈을 감고 있어도 그래요. 그렇습니다. vocabulary practice 2 봅니다. 여기 단어들이 있었고 여기 사이에 이제 문장을 완성하는 거예요. 그죠? 부분 가고 있습니다. Dear Miss Angel, I am writing to you because over the course of the last several months, my son has developed a problem. 아까 그 텍스트는 이제 본인의 그 도터에 관한 얘기고 이 텍스트는 본인의 son, 아들에 관한 얘기네요. He has a tendency to stay awake very late at night, talking to his friends on the internet. And when morning comes, if it's impossible
It's impossible to get him out of bed. I don't know what to do. I know that consistency is important when it comes to sleep patterns, but I don't know how to get rid of his bad habits. Until last year, I think he slept pretty well. Now, he's often in a bad mood as a result of sleep deprivation. What do you suggest? My husband says that he cannot tolerate one more argument as a result of this situation. Yours faithfully, Mrs. Abbott. 라고 그랬어요. 안 됐네요. 안 됐어요. 맨 마지막 문장이 거슬립니다. My husband says that he cannot tolerate one more argument as a result of this situation. 이 상황의 결과로 이어지는 결과 때문에 이제 행해지는 이런 그 분란, 아규먼트는 하나라도 더 이상은 이제 accept 할 수가 없다라고 나의 허스밴드가 얘기했다고 합니다. 이제 더 이상은 못 참겠다. 이 잠을 자고 안 자고 일찍 자라, 빨리 일어나라. 이것 때문에 애랑 이렇게 부딪히는 거는 더 이상 용납이 안 된다라고 했다고 해요. 그러면 이 사람은 지금 뭐가 문제인 거예요? 아이랑 아버지랑 부딪히는 게 문제인 거죠? 그죠? 아이가 잠을 패턴이 잘못 든 것도 문제긴 해요. 어머니 이 사람에게는. 근데 더 큰 문제는 지금 아이와 아버지의 사이가 안 좋으니까 더 이상 이런 문제가 있으면 안 돼요. 라는 얘기가 됐어요. 지금 뭔가 좀 핀트가 어긋난 것 같다는 생각이 듭니다. 아이가 왜 늦게까지 인터넷에서 친구들이랑 대화를 해야 하는지를 본다면 집에서 대화할 사람이 없으니까 아이가 그렇게 늦게까지 얘기를 하겠죠. 잠 자는 것보다 친구랑 얘기하는 게 재밌다는 얘기는 뭐예요? 당연히 친구가 더 재밌을 수 있어요. 하지만 인간이 기본적인 그거를 해야 다른 것들을 할 수 있죠. 밥 먹고 자고 하는 것이 기본적인 요구가 이제 충족이 돼야 돼요. 근데 기본적인 요구를 충족을 미루더라도 이걸 하겠다는 얘기는 다른 요구가 충족이 안 됐다는 얘기죠. 그러니까 예를 들면 밤늦게 뭘 먹어요 라는 사람이 있다면 밤늦게 먹는 게 문제가 아니라 그 전에 제대로 안 먹었으니까 저녁에 배가 고픈 거죠. 그래서 밤늦게 먹는 그 패턴을 고치는 건 밤늦게 냉장고 문에 자물쇠를 매달아 놓으세요가 문제가 아니에요. 그죠? 그 전에 낮에 영양소를 충분히 섭취하는지 음식을 마음이 편안하게 먹을 수 있는 상황이 되는지 그거를 해결을 해야 되는 문제죠. 지금 이 학생은 뭐예요? 낮에 친구들과 대화를 할 수 있는 환경이 아닌가 보죠. 그러니까 엄마 아빠가 방해를 하지 않을 시간에 친구들과 편안하게 얘기를 할 수 있는 상황을 본인이 찾은 거죠. 그죠? 자, 여기 닥터가 뭐라고 얘기했는지 한번 들어볼까요? Thank you so much for your thoughtful letter. Rest assured, your family's situation is not unique. It seems the lack of sleep may have become an intrinsic feature of human society, with disastrous consequences for everyone. That being said, sleep scientists are confident in the success rate of several cures. It's difficult to reset one's body clock, but not impossible. As in your son's case, poor sleep habits are often connected to excessive use of technology. Many people try to recover lost sleep during the weekend, but this strategy is not really a solution. On the other hand, regular exposure to sunlight has been proven clinically to help establish a healthy routine. Multivitamins also enables us to maintain good habits. In addition, I suggest your son cut down on caffeine and resist the temptation to go online after 9 p.m. 그래요. 나는 이렇게 생각하지 않네요. 여러분들은 어떻게 생각하십니까?
아이가 9시 이후에 인터넷을 하지 않도록 하세요는 배가 고픈 사람을 굶게 만드세요죠. 그러니까 배가 안 고프게 만드세요. 그래야지 저녁 늦게 음식을 찾지 않을 거예요 라고 했어야 됐는데 아이 보고 참으라고 하세요 예요. 아이는 참을 수 없죠. 아이는 참는다면 본인이 좋은 일을 하고 있다고 생각을 하는 게 아니라 희생을 하고 있다고 생각할 겁니다. 뭔가 참고 있다고 생각할 거예요. 배가 고픈데 못 먹게 하는 거는 배려받고 있다고 생각을 하기가 힘들죠. 그죠? 그래서 지금 고픈 거야. 그 욕구가 있는 거야. 아이 친구들과 소통하고 싶은 욕구가 있는 거죠. 소통하고 싶은 욕구가 있는데 그걸 하지 말라고 하는 거는 다 너를 위해서야라고 하지만 하나도 고맙지 않겠죠? 그럼 낮에 충분히 아이들과 소통할 수 있는 기회가 주어지던가 아니면 아이가 누군가에게 공감받을 수 있는 정서적으로 공감받는 욕구가 채워져야 저녁 때 할 수 있겠죠. 이해되십니까? 네. 네, 녹화 다시 재개하겠습니다. 자, as in your son's case, poor sleep habits are often connected to excessive use of technology. 이렇게 한 다음에 이제 이 의사가 이제 조언을 해준 거죠. 그러니까 모두 다 알고 있는 얘기를 한 거예요. 근데 이 컨트롤이 안 되기 때문에 이제 엄마가 그 닥터에게 이제 조언을 구한 건데 인터넷 저녁 늦게 하지 마세요. 그거는 그냥 누구든 할 수 있는 얘기죠. 그래서 누군가가 이제 여러분들에게 조언을 구한다면 뻔한 얘기는 해주는 건 별로 도움이 되지가 않아요. 너 그렇게 먹으면 살쪄? 그렇게 늦게까지 자면 피곤해? 뭐 이런 얘기들은 하나만 하는 얘기죠. 그래서 그 잔소리와 조언의 차이를 내가 물어본 적이 있어요. 다른 수업을 듣는 학생들에게. 근데 여러분들은 어떻게 생각하는지 모르겠습니다. 나의 경우는 조언은 문제가 해결될 수 있는 해결법을 같이 주는 걸 조언이라고 나는 생각을 해요. 잔소리는 그냥 있는 그대로를 그냥 얘기하는 그 비난이 됐을 때 조언이죠. 그렇습니다. 그냥 그건 이제 내 기준이고요. 여러분들은 어떻게 생각하시는지 모르겠습니다. 18분 지나가고 있습니다. 네, 녹화가 잠시 중단됐습니다만 다시 괜찮아졌습니다. 자, 그래서 이제 여러분들이 누군가에게 조언을 해줄 수 있다면 잔소리가 될지 조언이 될지 한번 좀 생각해 보시고 얘기를 해주면 좋을 것 같아요. 예를 들면 이런 거죠. 너 공부해야 예를 들지 말까요? 살찌면 건강이 안 좋아 라는 얘기를 해봤자 소용이 없죠. 살찌는 게 왜 살찌려고 먹는지 일부러 살찌려고 먹지는 않을 거예요. 그죠? 살찌는 게 결과가 된 거지. 원인을 찾아야겠죠. 왜 그 사람이 본인에 필요한 영양가보다 더 많은 열량을 섭취를 하는지를 찾아내야 되겠죠. 한 가지 내가 찾아낸다기보다 그냥 노티스, 알아챈 것 중에 하나는 몰래 한다는 거예요. 몰래 하는 거는 끊기가 어려워요. 그 체구가 좀 되시는 분을 본 적이 있어요. 좀 컸어. 몸집이 컸어. 아이의 엄마였는데 몸집이 좀 컸어요. 근데 이제 카페에서
음식을 시켜서 이제 음료랑 이제 뭐 간식 같은 걸 시킨 다음에 먹는데 이제 아이가 아빠와 함께 2층 카페 2층 올라가고 아이 엄마는 1층에서 뭔가 정리를 하고 아이는 화장실에 갔다 오는 거였는지 어쨌든 그랬나 봐요. 그래서 그때 그러니까 그냥 그런 습관이 들었었겠죠. 아이가 있으니까 아이가 있을 때 먹을 수 있는 음식과 아이가 없을 때 먹을 수 있는 음식이 다를 수 있잖아요. 그죠? 아이 앞에서 콜라를 마신다던가 이러면 아이가 나도 좋아할 수 있으니까 그렇게 안 마실 수 있고요. 그러니까 이제 그런 습관이 되다 보면 아이가 없으니까 엄청나게 빨리 음식을 섭취를 하시는 거예요. 보니까. 그게 이제 습관이 되기 시작하면서 더 이상 살을 뺄 수 없는 습관으로 자리 잡을 수 있는 거죠. 그런 것들이. 그렇더라고요. 그래서 이제 뭔가 몰래 하는 습관이 들기 시작하면 참 끊기 어렵겠다라는 생각이 들었어요. 여러분도 한번 생각해 보세요. 여러분들이 무엇인가를 떳떳하게 하고 있지 않다면 그럴 수 있죠. 그런 습관을 끊어내기가 힘든 상황이 될 수 있을 것 같아요. 다음 거 볼까요? 네, 프리뷰 들어봅시다. Couple key things to think about when you're dealing with adolescents and sleep issues is that adolescents have a tendency to be a bit of night owls. They tend to like to go to bed later and sleep in later. And this is more than just a behavioral choice on their part. Their brains actually act differently. And this has been noticed not only in human adolescents, but also in animal models of adolescents. You'll see they actually like to stay up later and go to bed later. This is particularly troublesome in middle school and high school when at the same time this is happening in their brains, the school times actually start earlier. So they both like to go to bed later, but then are forced to wake up early enough and leads to sleep deprivation. 상당히 인트레스팅한 토픽이네요. 사춘기, adolescent, 사춘기를 진행하면서 사람들이 펑션이 다르다고 하죠. 그래서 이제 늦게 액티브하고 그다음에 아침 일찍 일어나는 게 힘든데 어떤 상황이 벌어져요? 학교는 더 일찍 가야 하고 그런 상황들이 벌어지죠. Why are many teenagers always sleepy? Think of several reasons. 근데 그것도 들은 것 같아요. 실제로 심장이 뛰는 심장 박동도 느리다고 들었어요. 그때는. 잠이 많아지는 시기라고 하죠. 실제로 잠이 필요하니까 잠이 많아지는 시기인데 그때야말로 아이들에게 잠이 많이 부족한 시기가 되죠. 공부를 한다고 하니까. 2번. Regarding sleep issues, are human adolescents and young animals similar or different? 다른 애니멀에서도 나타나는 비슷한 증상이라고 했죠. 그죠? 아주 인트레스팅합니다. 근데 이런 걸 알았다면 사실 학교를 몇 시에 시작하면 좋겠어요? 11시 반, 12시 반 점심 먹고 그죠? 아점을 먹고 슬슬 시작해서 저녁 6시쯤 하면 좋겠죠. 그죠? 저녁 한 6시까지 학교를 다니면 좋을 텐데 그게 안 되죠. 그게 안 돼요. 그렇게 학교의 시스템을 바꾸는 거는 거의 불가능하다고 봅니다. 홈스쿨링이 아닌 이상 불가능한 얘기죠. 그래요. 자, 레슨 2 1분 남았네요. 마치도록 하겠습니다. 자, 메인 아이디어로 들어가 봅시다. 메인 아이디어의 토픽을 하기 전에 25분에 맞춰야지 돼요. 안 그러면 영상으로 인정이 되지가 않습니다. 자, 이렇게 1, 2, 3, 4번이 나왔어요. 그리고 2분 26초나 되는 영상인데 오디오가 있잖아요. 그러면 2분 26초를 먼저 들을 게 아니라 질문을 우선 파악을 하고 난 다음에 어떤 질문이 나올 것인지 안다면 무엇을 더 집중해서 들을지 타겟 리스닝을 할 수 있죠. 포커스드 리스닝, 타겟 리스닝이라고 하는데 그렇게 할 수 있어요. 그렇죠? 그렇게 하면 이거 한 번만 듣고 끝낼 수 있는 상황이 되는 겁니다. 두 번, 세 번 문제를 볼 때마다 새로 다시 들어야 되는 게 아니라. 그렇죠? 그럼 훨씬 더 수월해질 거예요. 자, 25분 7, 8, 9, 10, 땡. 레슨 3에서 봅시다.